رفع سمكها فصفاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى یہ سورۃ النازعات ہے. اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کی قسمیں اٹھائی اور قسمیں اٹھا کے قیامت کا تذکرہ کیا. قیامت کے 2 زلزلوں کا ذکر فرمایا. زلزلوں سے مراد سور میں پھونکا جانا ہے. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی. اور پھر جب دوبارہ اس کے 40 سال بعد سور میں پھونکا جائے گا تو سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو کے اپنے اللہ کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے محشر کے میدان میں. قیامت کا تذکرہ، قیامت کے انکار کرنے والوں کا ذکر، اور پھر قیامت کے انکار کرنے والوں کے ذکر کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ان کا واقعہ تھوڑا سا بیان فرمایا. مقصد آپ کو بتایا تھا یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کو وارننگ کہ اگر تم باز نہ آئے تو فرعون تم سے طاقت میں کہیں بڑھ کے تھا، میں نے اس کو غرق کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اطمینان اور تسلی کہ گھبرانے اور فکر کی بات کوئی نہیں ہے، آپ لوگ استقامت کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہو. موسیٰ علیہ السلام بڑے کمزور تھے، لیکن میری مدد آئی تو میں نے ان کو فرعون پہ بھی غلبہ عطا فرما دیا. جیسے ان کو میں نے عزت عطا فرمائی ویسے تم کو بھی عطا فرماؤں. یہ درمیان میں تنبیہ کے لیے فرعون اور موسیٰ کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر وہی موضوع جو اس واقعے سے پہلے تھا. پہلے کیا موضوع تھا؟ قیامت. پھر قیامت کا تذکرہ دوبارہ. منکرین قیامت ان کا جو سب سے بڑا اعتراض، جس کو وہ بڑا مضبوط سمجھتے ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، بار بار جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل کے مٹی بن جاتا ہے، اس کی ہڈیاں وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں، بھوربھری ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں، بھلا ان میں دوبارہ کون جان پیدا کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد مٹی میں مل کے مٹی ہو جانے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھلا کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ ان کا سب سے مضبوط اعتراض ہے موت کے بعد والی زندگی پر. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اب فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. کیا انتم تم ہو اشد زیادہ سخت، خلقاً تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے. انسان وہ کتنا سا ہوتا ہے؟ 5 فٹ کا. بڑا کمال کا ہو تو 6 فٹ کا، چل 10 فٹ کا ہو جائے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ تو ایک انسان کتنا اونچا ہوگا؟ اچھا چوڑا کتنا ہوگا؟ 1.5 فٹ. وزن کتنا ہوگا؟ 70 کلو، 100 کلو، 150 کلو ہو جائے گا، وہ 200 کلو ہو جائے گا. کتنا موٹا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا؟ ہے تو آخر اتنا سا نا ایک انسان، چھوٹا سا بندہ. فرمایا تم ایک انسان جو
5-6 फुट लंबा है, कोई 1.5-2 फुट चौड़ा है, जमीन पे उसका वजन सारा 50-70-100 किलो है। तुम्हारी तख्लीक, तुम्हें पैदा करना, तुम्हें बनाना ये मुश्किल है, अमिस्समाउ या आसमान को बनाना मुश्किल। आसमान देखो कितना बड़ा है, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, और उसकी जो रिफात बुलंदी है वो किस कदर ज्यादा है। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा, इतना वसी और इतना मजबूत। इंसान तो गोश्त पोस्ट का बना हुआ है ना, इसकी हैसियत क्या, यूं बाजू ऐसे करो तो टूट जाता है, खत्म। यही हैसियत है ना इसकी। इसके नाक पे और मुंह पे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हाथ रख दो, बस खत्म। तुम्हारी तो औकात ये है, लेकिन आसमान, उसकी वो साइज चेक करो, फिर उसकी रिफात चेक करो, फिर उसकी मजबूती चेक करो कि अरबों साल हो गए हैं, आज तक कहीं से कोई सुराख हुआ हो, कहीं से वो एक्सपायर हो गया हो, या उसकी वो तारीख पूरी हो चुकी हो, या वो कमजोर पड़ गया हो, या कहीं से उसको दोबारा जुनाब रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ी हो, कोई ऐसा है मामला? तो तुम, क्या तुम हो अशद्दु खल्कन, ज्यादा सख्त, मुश्किल तख्लीक के एतबार से, पैदाइश के एतबार से, अमिस्समाउ या आसमान। तो क्या जवाब होगा कि यकीनन ज्यादा मुश्किल बनाना किसको है? आसमान को। और मैं अब बनाहा, उस अल्लाह ने उसको बनाया है, बना उसने बनाया है, हा उस आसमान को। तुम, क्या तुम हो अशद्दु, ज्यादा सख्त, खल्कन, तख्लीक के एतबार से, पैदाइश के एतबार से, अमिस्समाउ या आसमान, बनाहा उसने उसको बनाया। तो जो एक मुश्किल काम कर सकता है, आसान काम नहीं कर सकता। आसान काम करने की दलील क्या है? तो उसने इतना मुश्किल काम कर लिया, तो आसान काम उसके लिए वो मुश्किल है नहीं है। अच्छा, सिर्फ बनाया नहीं, आगे रफ़ा, उसने बुलंद किया। रफ़ी कहते हैं बुलंद को, ऊंचे को, मरफू कहते हैं ऊपर वाले को। रफ़ा, उसने बुलंद किया है, समकहा, उसकी छत को। भाई तुम छत बनाते हो ना, कितनी बुलंद करते हो? 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 50, 100 फुट। और 100 फुट की छत डालने के लिए जनाब जितने ठेकेदार मिस्त्री उनको पता चल जाता है, और फिर जनाब वो पूरे शहर से शायद उनको वो सामान ही ना मिले शटरिंग का, वो बाहर से मंगवाते हैं और बड़ी मेहनत के साथ फिर लगाते हैं। तो रफ़ा, उस अल्लाह ने बुलंद किया, समकहा, आसमान की छत को। कितना बुलंद किया? इतना बुलंद किया कि तुम्हारा जहाज जो है वो 8,000, 10,000, 12,000 फुट की बुलंदी पे जाता है। वहां पे ऑक्सीजन का तुम्हें मसला बन जाता है, और वहां तक पहुंचते हो बड़ा जोर लगा के। फिर खलाई जहाज तुमने तैयार किए हैं, वो जाते हैं, वो भी कुछ 1000 फुट की बुलंदी पर ही जाते हैं। उससे ऊपर तुमने कहा हम चांद पे पहुंचे, हमने सूरज पे पहुंचे। ये बकवास है, ना कोई चांद पे पहुंचा, ना कोई सूरज पे पहुंचा। लेकिन अगर पहुंच भी जाए तो चांद और सूरज भी उसी तरह के सैयारे हैं जिस तरह का जमीन है, क्या है, सैयारा है। तो जो आसमान है वो तो इससे कहीं ऊंचा है, कहीं बड़ा है। तो रफ़ा, उस अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया है। कितना? समकहा, उसकी छत को। ये सूरज से भी ऊपर, चांद से भी ऊपर, कहीं ज्यादा ऊपर, हजारों मील नहीं, लाखों मील ऊंचा अल्लाह ने वहां पे जाकर उसकी छत को बना दिया है। सामान कैसे पहुंचाया होगा अल्लाह ने, और जुना बंदोबस्त कैसे होगा, छत कैसे डाली होगी, सरिया, कुछ भी तो उसने नहीं किया। आखिर उसने वहां पे जाके खड़ा तो किया है ना, कैसे खड़ा किया है? जिस अल्लाह ने वो कर लिया है, 2 फुटे बंदे को बनाना मुश्किल है। रफ़ा, उसने बुलंद किया है, समकहा, उसकी छत को, फसव्वाहा, फिर सिर्फ ये नहीं कि वो बुलंदी पे पहुंच जाए और जुनाब बुलंदी पे जाके चले, यार इतनी ऊंचाई पे तो मुश्किल है कि इसका लेवल किया जा सके।
तुम्हारा मिस्त्री 12-15 फुट की ऊंचाई पे जाके छत डालता है, लेवल उससे होता ही नहीं है, होता है वही लेवल है। लेवल बनाने के लिए दोबारा फिर जनाब मट्टी डालना पड़ती है और फिर उस पे टाइलें लगाना पड़ती है या पत्थर लगा, फिर लेवल बनता है। वरना छत डालने पे कभी लेवल बना किसी मिस्त्री से? अल्लाह कहते हैं रफा समकाहा, उसने उसकी छत को बुलंद किया है, इतना बुलंद किया कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, तुम पहुंच नहीं पाए। बनाना दूर की बात है, सारा जोर लगा के तुम उस तक पहुंचे नहीं पाए। तुम्हारे जहाज, तुम्हारे हेलीकॉप्टर, तुम्हारे खलाई जहाज, तुम्हारे शटल, सारा कुछ पहुंच नहीं पाए, इतना बुलंद कर दिया। फसवाहा, फिर सिर्फ बुलंद नहीं किया, उसको क्या किया है? लेवल भी किया है, बराबर भी किया। रफा, उसने बुलंद किया है, समकाहा, उसकी छत को, फसवाहा, फिर उसने उसको बराबर किया है। वह अगताशा, और तारीक कर दिया है, लैलाहा, उसने उसकी रात को। रात क्या होती है? तारीक। अच्छा भाई, जो अल्लाह ने रात में तारीकी पैदा की है, वो तारीकी कुछ दिन में पैदा करना चाहे कर सकता है? आप मसरूई तौर पे अंधेरा करना चाहो तो एक छत, एक कमरे में कर सकते हो, एक हॉल में कर सकते हो। वो भी आपको पता है जितने वो मुसीबतों के साथ की जाती है, कपड़े लटकाए जाते हैं, दीवारें की जाती हैं, बंद किया जाता है। अच्छा, अगर पूरी कायनात को तुम अंधेरा करना चाहो, कर सकते हो? नहीं कर सकते, अल्लाह ही कर सकता है। अगताशा, उसने तारीक कर दिया है, लैलाहा, उसकी रात को। वह अखराजा, और निकाला उसने, ज़ुहाहा, ज़ुहा कहते हैं ये जो सुबह जब सूरज निकलता है उस वक्त की रोशनी को कहते हैं, चाश की रोशनी। जब सूरज निकल रहा होता है ना तो उस वक्त अचानक पहले अंधेरा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है? रोशन, और फिर हर चीज निखरी निखरी, सुबह की रोशनी और सुबह का निखार, वो एक अलग ही निखार होता है, खूबसूरत निखार होता है। वह अखराजा, और निकाला उसने, ज़ुहाहा, उसके दिन की रोशनी को। इतनी रोशनी कर देता है फिर वो कि सुबह के वक्त जो रोशनी है, तुम रात को वो रोशनी बनाना चाहो, पूरी कायनात मिलके आज के जदीद तरीन दौर में भी बना सकती है। फ्लड लाइटें लग रही हैं और जनाब रोशनी की जा रही है और सर्च लाइटें लगाई जा रही है। लोग कहते दिन चाट गया, चाटता है दिन, बकवास करते हैं, दिन कोई नहीं चाट सकता। कौन चाटता है दिन? आसमान वाले चाटते हैं। वह अगताशा लैलाहा, और उसने तारीक किया है उसके रात को। वह अखराजा दुहाहा, और उसने उसके दिन की रोशनी को निकाला। तो जो अल्लाह ये कर सकता है, रात को तारीक कर सकता है, दिन को रोशन कर सकता है। रोशन ऐसा कि वैसी रोशनी कोई ना कर सके, तारीक ऐसी कि वैसी तारीकी कोई ना कर सके, बुलंद ऐसा कि वैसी बुलंदी का तुम वहमो गुमान भी ना कर सको। तो वो अल्लाह बंदा बनाना गिरा होगा, ये अल्लाह बता रहा हूं। वल अर्द, और जमीन, बअद ज़ालिका, आसमान के जिक्र के बाद, दहाहा, उसने उसको बिछा दिया है। तो कुरान मजीद में दूसरी जगह सूरतुल बकरा में और सूरह बनी इसराइल वगैरह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन और आसमान के बनाने की जो तरतीब बयान की है वो ये है कि पहले अल्लाह ने जमीन को बनाया, फिर किसको बनाया? आसमान को बनाया। यहाँ पे थोड़ा ऐसे महसूस होता है जैसे काम उलट हो गया, पहले आसमान का जिक्र है, बाद में किसका तज़किरा कर दिया? जमीन में। तो यहाँ पे बहुत सारी परेशानी होती है। फिर मुफस्सिरीन भी परेशान हो गए, उन्होंने इस परेशानी का हल फिर किसी ने कोई जवाब दिया है, किसी ने कोई जवाब दिया, बहुत सारे जवाब दिए, मुश्किल है वो जवाब। मैं उस सब की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इतनी मुश्किल वैसे तो हमारी इस क्लास का मकसूद ही नहीं है। मैं आपको आसान बात बताऊं। दरअसल आसमान और जमीन के बनाने की तरतीब वही है जो सूरत बकरा में और दीगर जगहों पे बयान है। पहले अल्लाह ने जमीन को बनाया, फिर किसको बनाया है? आसमान। एक होती बनाने की तरतीब, एक होती गुफ्तगू की तरतीब। किसकी तरतीब? आप बात कर रहे हो तो बात करने में वैसे उम्र किसी की ज्यादा हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, लेकिन बात करने में बाज़ औक़ात जो बाद में बनाया गया उसका तज़किरा पहले किया जाता है तो उसकी अहमियत क्या होती है? ज्यादा होती है। होता है ना ऐसे? तो यहां पे तरतीब है ही नहीं। यहां पे जो अल्लाह ने बयान किया है, तरतीब बयान करना मकसूद नहीं है।
یہاں پہ مقصود ہے سمجھانا منکرین قیامت کو. تو منکرین قیامت کو سمجھانے کے لیے زیادہ زور والی بات پہلے کون سی کر دی؟ آسمان کی، کیونکہ آسمان زیادہ حیرت انگیز ہے نا. تو زمین اس سے کیا ہے تھوڑی سی کم میں معاملہ. پہلے آسمان کا تذکرہ کیا، پھر تذکرے میں پہلے آسمان ہے بعد میں زمین ہے. یہاں پہ وگرنہ بنانے میں پہلے زمین ہے بعد میں کیا ہے؟ آسمان. تو یہاں پہ صرف تذکرے کی ترتیب ہے، بنانے کی ترتیب مقصود نہیں ہے. یہ سادہ سی بات آپ سمجھ لیں. باقی وہ مشکل باتیں ہیں وہ آپ کے لیے سمجھنا تھوڑی مشکل ہوگی. والارض، اور زمین، بعد ذالک، آسمان کے ذکر کے بعد، دحاہا، اس نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ بچھا دیا. اچھا زمین بچھانا بھی کوئی آسان تو نہیں ہے بھائی. زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی. اچھا پانی پہ کوئی بندہ بچھا کے دکھائے مٹی، پانی پہ بچھائے گا تو کیسے بنے گی؟ وہ کیا بن جائے گا اس کا، اور وہ کیا کر سکے گا وہاں پہ؟ اور یہ جو کشتیاں چلاتے ہیں، انسان نے بڑی کوشش کی سمندر میں جہاز بنانے کی، کشتیاں بنانے کی، پھر اس پہ خرچہ کیا، اور ایک ٹائٹینک بنایا گیا تھا، اور اس پہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو کوئی ڈبو سکتا نہیں، ڈبو سکتا. کیا بنا اس کا ہے؟ پہلے سفر میں ختم ہو گیا. اور پھر ایسے ہی انسان کتنے جہاز بناتا ہے، وہ کتنے کتنے بڑے ہوتے ہیں. اپنے حساب سے انسان کہتا ہے میں نے بہت بڑا جہاز بنایا، بہت بڑا شہر اس میں بسا دیا. ہوتا کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا ڈوبتا ہے. یوں ڈوبتا ہے جیسے پانی کے گلاس میں چھوٹی سی سوئی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. ایسے اللہ رب العزت وہ بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دیتا ہے. تو پروردگار کا کوئی مقابلہ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ جہاز جتنے بھی ہیں آج تک دنیا مقابلہ نہیں کر سکی. بحری جہاز میں جو بیماری ہوتی ہے ان کا مقابلہ دنیا کر سکی. اچھا بحری جہاز میں جو ارتعاش ہوتا ہے، اس کا ڈاواڈول ہونا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کو کر سکا دنیا میں؟ اچھا بحری جہاز میں جو ہوتی ہے وہ اس کا جو ہوتا ہے اس میں وہ اوپر نیچے ہونا، وہ جو موجوں کا مقابلہ کرنا، طوفانوں کی وجہ سے اس کا اوپر نیچے ہونا، اس کا مقابلہ دنیا کر سکی ہے؟ پروردگار دیکھو اس نے زمین کو بچھایا ہے، اتنی بڑی زمین بچھا دی ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین. زیادہ پانی ہے نا، تو پانی پہ اس نے زمین کو کیا کر دیا ہے؟ بچھا دیا ہے. کبھی اس میں ڈاواڈول ہوئی، کبھی آپ کو محسوس ہوا، کبھی کبھار اللہ ہلاتا ہے. اس لیے ہلاتا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ حکومت آپ کی نہیں ہے، زمام اختیار کسی اور کے پاس ہے. اختیار کسی اور، کبھی کبھی دکھاتا ہے، آپ کو دکھانے کے لیے ہلاتا ہے. وگرنہ زمین میں یہ شکایت کہ طوفانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، زمین ہل رہی ہے اور جناب الٹیاں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایسے کبھی ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے والارض، اور زمین، بعد ذالک، آسمان کے تذکرے کے بعد، دحاہا، اس نے اس کو کیا کیا ہے؟ بچھا دیا. اخرج، نکالا اس نے، منہا، اس زمین سے، ماءہا، اس کے پانی کو. تو پانی بظاہر کہاں سے برستا ہے؟ آسمان سے برستا ہے. نکلتا کہاں سے؟ زمین سے نکلتا ہے. تو اخرج منہا، نکالا اس نے، منہا، اس زمین سے، ماءہا، اس کے پانی کو. یہ زمینی پانی ہوتا ہے جو اٹھتا ہے آسمان پہ، بخارات بن کے جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، اوپر جا کے بادلوں میں جاتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، پھر بادل حرکت کرتے ہیں، پھر وہ انزلنا من المعصرات ماء سجاجا، بدلیاں پھر حرکت کرتی ہیں، یہاں سے پانی لے کے ادھر جاتی ہے، ادھر سے ادھر جاتی ہے، پھر وہ بدلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پانی کو برساتی ہیں. تو بدلیوں کا پانی، آسمان سے برسنے والا پانی، دراصل وہ بھی نکلتا کہاں سے؟ زمین. اخرج، نکالا اس نے، منہا، اس زمین سے، ماءہا، اس کے پانی کو، ومرعاہا، اور اس کے چارے کو. چارہ کہتے ہیں جانور جو کھانا کھاتے ہیں، جو چارہ چرتے ہیں جانور، اس کو مرعا کہتے ہیں. چرنے کی چیز کو مرعا کہتے ہیں. والجبال، اور پہاڑوں کو، ارساہا، اس نے گاڑ دیا. اس نے کیا کر دیا؟ گاڑ دیا. اب تم جو ہے اپنے کیلوں پہ بڑا خوش ہو، تمہارے کیل ہوتے چھوٹے چھوٹے، کتنے بڑا ہوتا ہوگا. اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پہاڑ
جو कई 100 मील लंबे, कई 100 मील चौड़े और हजारों फुट बुलंद, जितने बुलंद उतने ही जमीन के नीचे अल्लाह ने गाड़े हुए, और उनकी वजह से जमीन क्या है, साकिन और सुकून में। क्या सिस्टम है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम है, ये सारा निजाम क्या बेफायदा और फजूल है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये सारा निजाम पैदा किया है, तो जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए इतना आलीशान और बड़ा निजाम बनाया, उसके लिए तुम्हें मारने के बाद दोबारा जिंदा करने मुमकिन नहीं है। क्या बातें करते हो। अखराजा निकाला उसने मिन्हा उस जमीन से, माआहा उसके पानी को, व मरआहा और उसके चारे को, वल जिबाल और पहाड़ों को, अरसाहा उसने उनको गाड़ दिया, मताअल लकुम ये सामान है। मता कहते हैं साधु सामान को, सामान दुनिया को। अल्लाह के रसूल की हदीस है ना, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारा कुछ ही सामान है। व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, और दुनिया का बेहतरीन जो साधु सामान है वो नेक बीवी है। तो दुनिया की हर चीज वो इंसान के लिए क्या है, सामान जिंदगी, जिंदगी गुजारने का सामान। मताअल लकुम ये सामान जिंदगी है तुम्हारे लिए, वले अनआमिकुम और तुम्हारे चौपायों के लिए। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारा कुछ आसमान पैदा किए, आसमान में फिर उसको बुलंद कर दिया, फिर बराबर कर दिया, रात निकाली, दिन निकाला, जमीन बनाई, जमीन का पानी और चारा निकाला, पहाड़ गाड़े, ये सारा कुछ ये तुम्हारे लिए क्या है, सामान है। तो इतना कुछ, इतना शानदार सिस्टम, उसको स्टेबल करना बिला वजह वो तुम्हारे लिए किया ना। तो तुम्हें क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत बस ऐसे तुमको पैदा किया, किसी ने नेकी की, किसी ने बुराई की, और मर जाओगे और खत्म। क्या बातें करते हो, ये एक सिस्टम है। तुम्हारे लिए अल्लाह ने सारा सामान बनाया है। जिस अल्लाह ने ये सारा कुछ बनाया, तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा करना इम्तिहान के लिए, उसके लिए कोई मुश्किल है नहीं है। तुम्हें जिंदा भी करेगा, जिंदा करके नेकी करने वाले को नेकी का बदला मिलेगा, बुराई करने वाले को बुराई का बदला। फ़इज़ा पस जब जाअत आ जाएगी, अब ताम्मा बहुत बड़ी, सबको सारी मुसीबतों से घेर ले। अब तामा कहते हैं उस मुसीबत को जो बाकी सारी मुसीबतों को घेर ले। जितने भी मुश्किलें, उन सारी मुश्किलों को क्या करते, छोटा कर दे। तो वो कौन सी मुश्किल हो सकती है, कयामत। कयामत की मुश्किल, जैसे देखो ना, सरदर्द से बड़ी होता है बुखार। बुखार हो तो सरदर्द बंदे को क्या होती है, थोड़ी भूल जाती है। अच्छा, बुखार से बड़ी होती है कैंसर समझ लो। अच्छा, फिर उससे बड़ी क्या होती है, बीमारियों से बड़ी होती है मौत। मौत आती है तो बीमारियां क्या होती है, भूल जाती है। अच्छा, क़यामत क्या है, क़यामत इतनी बड़ी मुसीबत है कि बाकी सारी मुसीबतों को क्या करती है, कवर कर लेती है, सबको घेर लेती है, सब पे छा जाती है। ऐसी मुसीबत जो बाकी सारी मुसीबतों पे क्या करे, अब ताम्मा छा जाए। फ़इज़ा जाअत, जब आ जाएगी, अब ताम्मा सारी मुसीबतों पे छा जाने वाली, अल कुबरा सबसे बड़ी मुसीबत। तो वो कौन सी मुसीबत है, क़यामत। क़यामत के मुख्तलिफ नाम है, उन नामों में से एक नाम है अत्ताम्मा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जिस दिन याद करेगा इंसान मा सआ, जो उसने कोशिश की होगी। तो हर बंदा जो उसने मेहनत की है, कोशिश की है, दुनिया में उसके पास टाइम है ना, तो इस टाइम में उसने जो कोशिश और मेहनत की, जब क़यामत का दिन आएगा तो वो सारी उसको क्या हो जाएगी, याद आ जाएगी। खुद भी याद कर लेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इसकी किताब इसके सामने कर देंगे ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह ने, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, बंदे अपनी किताब पढ़ ले, आज तेरे खिलाफ हिसाब के लिए तेरी किताब ही क्या है, काफी। तो खुद भी इंसान को याद आ जाएगा, मैं ये करता रहा, मैं वो करता रहा, नेकी करता रहा या बुराई, खुद भी याद आ जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इसकी किताब, इसकी फाइल
وہ اس کو دیں گے، رجسٹر اس کو دیں گے تو وہ کھولے گا اور پڑھے گا، تب بھی اس کو سارے کیے ہوئے اعمال کیا ہوں گے؟ یاد آ گئے۔ فَإِذَا پس جب جاءت الطامۃ الکبریٰ آ جائے گی سب کو گھیر لینے والی، چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی۔ تو باقی اگلے پہ پڑھ لیں گے، دوبارہ ایک مرتبہ ترجمہ سنیں۔ اَأَنْتُمْ، کیا تم ہو، اشد زیادہ سخت، خلقاً پیدائش کے اعتبار سے، ام السماء یا آسمان، بناہا اس نے اس کو بنایا ہے، رفع سمکہا اس نے اس کی چھت کو بلند کیا ہے، فصواہا پھر اس نے اس کو برابر کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس نے تاریک کیا ہے اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکالا اس نے اس کے دل کی روشنی کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین اس کے تذکرے کے بعد اس نے اس کو بچھا دیا، اخرج منہا نکالا اس نے اس زمین سے، ماءہا اس کے پانی کو، ومرعاہا اور اس کے چارے کو، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا، متاعا لکم یہ سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ پس جب آ جائے گی سب پہ چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت، یوم یتذکر الانسان ما سعی جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔